Now we're going to mitochondria. So mitochondria, powerhouse of the cell. Mitochondria are filamentous or granular cytoplasmic organelles present in the cell. The mitochondria were first discovered by Kollikar in the year 1857 as granular structures in striated muscles. Mitochondria singular என்னன்னா mitochondrion or organelles within eukaryotic cells that produce adenosine triphosphate is the energy currency of the cell. ATP என்னது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், energy currency of the cell. For this reason the mitochondria is referred to as powerhouse of the cell. ATP வந்து எனர்ஜி கரன்சி, அது எங்கே செக்ரிகேட் ஆகுது பிளேஸ் எதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. அதனால் மைட்டோகாண்ட்ரியா என்னன்னு சொல்கிறோம், பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். மைட்டோகாண்ட்ரியா வேரி இன் சைஸ் எப்படி இருக்கும், ஃப்ரம் 0.5 மைக்ரான் மீட்டர் டு 2.0 மைக்ரான் மீட்டர். மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்டெயின் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா 60 to 70% ப்ரோட்டீன், 25 to 30% லிபிட்ஸ், 5 to 7% RNA and a small amount of DNA and minerals. Structure of mitochondria. Mitochondrial membrane, it consists two membranes called inner and outer membrane. Each membrane is 60 to 70 Armstrong thick. Outer mitochondrial membrane is smooth and freely permeable to most small molecules. It contains என்னென்னலாம் அலோவ் பண்ணுதுன்னா enzymes, protein and lipid. It has porine, small opening, அதுக்கு பேர் என்ன, porine molecules, அதாவது that is protein, which form channels for passage of molecules through it. Inner mitochondrial membrane is semi-permeable. Semi-permeable means ஒரு சிலது மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும் membranes and regulates the passage of materials into and out of the mitochondria. It is rich in enzymes and carrier proteins. It consists of 80% of proteins and lipids. ஸோ இதை டயக்ராம் பார்க்குறீங்க. ஸோ டயக்ராமில் அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் மெம்பரேன்ஸ், அதுக்கு அடுத்து இன்னர் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ், டிஎன்ஏ, F1 பார்ட்டிகிள்ஸ், அந்த இன்ஃபோல்டிங் நேச்சராக இருக்கு இல்லையா, உள்ள சுருண்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து F1 பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா அந்த இன்னர் அந்த கிறிஸ்டே, இந்த இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன் gives rise to finger-like projections called cristae. The cristae increase the inner surface area fold in inner membrane of the mitochondria to hold variety of enzymes. இதெல்லாம் இருக்குன்னா several enzymes. அதுக்கடுத்து oxysome. The inner mitochondrial membrane bear minute regularly spaced tennis racket மாதிரி இருக்கும். அது பேர் என்னென்னா F1 பார்ட்டிகிள் ஆர் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகிள்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு பேர் என்ன, ஆக்சிசோம்ஸ். தே இன்வால்வ் இன் ஏடிபி சிந்தசிஸ். மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ், இட் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட்ஸ். மேட்ரிக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் என்சைம்ஸ் ஃபார் க்ரப் சைக்கிள். எதுலன்னா க்ரப் சைக்கிள் தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாம். அதே மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் வந்து என்ன ரைபோசோம் இருக்குன்னா 70S. அந்த 3 RNA டைப்ஸ் இருக்கும், அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் RNAs அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியல் DNA. மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, mitochondria is the main organelle of cell respiration. They produce a large number of ATP molecules, so they are called as powerhouse of the cell or ATP factory of the cell. ஏன்னா ATP அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறதுங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான். It helps the cells to maintain normal concentration of calcium ions. One more question. அடுத்து it regulates the metabolic activity of the cell. எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் இது மெயின் ரோலாக இருக்குது. டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன், there are 2 types இருக்கும், aerobic and anaerobic. Respiration involves exchange of gases between the organism and the external environment. The plants obtain oxygen from their environment and release carbon dioxide, water vapor. The exchange of gases is known as external respiration. It is a physical process. Biochemical process occurs within the cells where the food is oxidized to obtain energy is known as cellular respiration. First aerobic. Aerobic in presence of O2.
Aerobic respiration is the type of cellular respiration in which organic food is completely oxidized with the help of oxygen into carbon dioxide, water, and energy. It occurs in most plants and animals. Overall equation for respiration, that is aerobic. So O2 is aerobic. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus என்னது ATP. அது என்ன ஸ்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைகாலிசிஸ், கிரப் சைக்கிள், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கிளைகாலிசிஸ், குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் இந்த கிளைகோலைசிஸ். லைசிஸ்னால் உடையிறது. இட் இஸ் பிரேக் டவுன் of 1 molecules of glucose 6 carbon into 2 molecules of pyruvic acid 3 carbon. Glycolysis takes place in 1 marcosine cytoplasm. ரிமைனிங் எல்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியில் நடக்கும். அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் போத் ஏரோபிக்கும் கிளைகாலிசிஸ் நடக்கும், அனாரோபியில் நடக்கும். அடுத்தடுத்து கிரப் சைக்கிள். தி சைக்கிள் அக்கர்ஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ். இப்போ சைட்டோபிளாஸ்லேருந்து எங்கே வந்தது மைட்டோகாண்ட்ரியா. அட் த எண்ட் ஆஃப் கிளைகாலிசிஸில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா 2 molecules ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட். இப்போ இன்ட்ரோ எங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் உள்ள நுழைஞ்சிட்டு த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட் இன்டூ CO2 அண்ட் வாட்டர் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ திஸ் சைக்கிள். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எத்தனை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குன்னா 3 இருக்கும். அதனால் என்னது ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப்னு சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். இதில் வந்து எலக்ட்ரான் கேரியர் ஆகும். This is accomplished through a system of electron carrier complex called electron transport chain ETC located in the inner membrane. அந்த infolding இருந்துச்சுலையா அதில் நடக்கக்கூடியது inner membrane of the mitochondria. NADH2 and FADH2 molecules formed during எப்போனா கிளைகாலிசிஸ்லையும் கிரப் சைக்கிள்லையும் அதெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. ஆக்சிடைஸ் டு NAD plus and FAD to release energy via electron. எல்லாம் ATP உடஞ்சிரும். அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா the electrons இது ஒரு கொஷின் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரல். இந்த எலக்ட்ரான் as they move through the system release energy which is trapped by ADP adenosine diphosphate to synthesize ATP adenosine triphosphate. This is called என்னது oxidative phosphorylation. in this process என்ன அப்படின்னா O2 the utilize என்ன ஆகுதுன்னா ultimate acceptor of electrons gets reduced என்ன மாறிடுது. O2 கடைசியாக எடுத்துக்கிட்டு வாட்டர் ரிலீஸ் ஆயிரும். அடுத்து anaerobic respiration. ஏரோபிக்னா O2, anaerobicனா என்னது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் O2. அப்போ anaerobic respiration takes place without oxygen. என்ன இருக்காது, ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எத்தனால் இன் பிளான்ஸு. அதே வந்து பாக்டீரியா வந்து என்னது லாக்டிக் ஆசிட், அதாவது லாக்டேட். இதோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா O2 இல்லாமல் எழுதணும். C6H12O6 gives 2CO2 ப்ளஸ் என்ன வருது எத்தில் ஆல்கஹால் C2H5OH ப்ளஸ் எனர்ஜி ATP. அதுக்கடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின், சுவாச ஈவுன்னு சொல்லுவோம், எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு. இதோட கொஷின், ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட்டட், எவ்வளோ CO2 வெளியே போச்சோ அண்டு த வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம், எவ்வளோ O2 எடுத்துக்கிட்டோம் டூரிங் எந்த டைமில் ரெஸ்பிரேஷன். இட் இஸ் கால்டு என்னது ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின். அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா RQ அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின் வால்யூம் ஆஃப் CO2 லிபரேட்டட் பை வால்யூம் ஆஃப் O2 கன்சியூம்டு. ஓகே.